ట్రంప్ జెలెన్స్కీ భేటీ కొంతమేర సఫలమైంది. త్వరలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో జెలెన్స్కీ భేటీ ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్. పుతిన్తోనూ చర్చలు జరుపుతానన్నారు. జెలెన్స్కీ పుతిన్ మీటింగ్ తర్వాత ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగుస్తుందా, వ్యవహారం మళ్లీ మొదటికొస్తుందా? చర్చల కోసం శ్వేత సౌధానికి వచ్చిన ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో చర్చలు జరిపారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఉక్రెయిన్కు తాము పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని ట్రంప్ హామీ ఇచ్చారు. త్వరలో అమెరికా, రష్యా, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షులు కలిసి చర్చలు జరుపుతారు అని చెప్పారు. సమస్య పరిష్కారానికి త్రైపాక్షిక భేటీ జరపనున్నట్లు వెల్లడించారు. దానికి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కూడా ఓకే చెప్పారు. రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం త్వరలో ముగుస్తుందని, అయితే అది ఎప్పుడు అన్నది స్పష్టంగా చెప్పలేను అని ట్రంప్ ప్రకటించారు. Like shooting two bullets, two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance is 100%. It's 99 to 100%. So we sell the equipment to NATO, and NATO does what I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want you to have the equipment. And we're getting the best equipment in the world, but they pay us for the equipment. Under Biden, it was just crazy what was going on. I believe the number is over 300. I think it could be $350 billion worth of equipment and money and everything else. And we've made more progress in settling this war in the last 2 months than they made in 4 years. This should have been settled a long time ago, but it should have never happened. Yeah, please. It includes two parts. First, strong Ukrainian army that what I began to discuss with your colleagues, and it's a lot about weapon and then people and training missions and intelligence. And second, we will discuss with our partners. It depends on the big countries, on the United States, on a lot of our friends. ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు తొలుత ట్రంప్ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ చర్చించుకున్నారు. ఆ తర్వాత యూరప్ నేతలతో సమావేశమయ్యారు. బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఎమాన్యుయల్ మాక్రాన్, జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మర్చ్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ స్టబ్, నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రూటే, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఉక్రెయిన్తో పాటు యూరప్కు అమెరికా నుంచి భద్రతా పరంగా హామీ కావాలని EU నేతలు కోరారు. రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ జరపాలి అని కోరారు. In order to organize such a trilateral meeting, your idea to ask for a truce or a ceasefire, at least to stop the killings, as we discussed, is a necessity. And we all support this idea. And in order to have such a long-standing peace for Ukraine and for the whole continent, we do need the security guarantees. And the first one is clearly a credible Ukrainian army for the years and decades to come. And the second one is our own commitment, all of us. And we worked very hard during the past few months amongst the coalition of the willings with the support of NATO to build the different pillars of security guarantees and our commitments. And you can be sure that the Europeans are very lucid about the fact that they have their. అయితే తదుపరి భేటీ ఎప్పుడు, ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు అనే దానిపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మాస్కోలో మళ్లీ కలుద్దామని అలాస్కా సమావేశంలోనే చెప్పారు పుతిన్. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. ఉక్రెయిన్ను రక్షించుకుంటాము అన్న నమ్మకం తనకు ఉంది అని చెప్పారు ట్రంప్. యుద్ధం నిలుపుదలకు రష్యా ఓకే చెబుతుంది అన్న విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు ట్రంప్. ట్రంప్తో చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయని చెప్పారు జెలెన్స్కీ. భద్రతా హామీలతో సహా పలు సున్నిత విషయాలపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. చరిత్రలో నిలిచిపోయే కీలక ముందడుగు పడబోతోంది అని బ్రిటన్ ప్రధాని స్టార్మర్ అభివర్ణించారు. రష్యాతో సమావేశానికి ముందే కాల్పుల విరమణ జరిగితే బాగుంటుందని జర్మన్ ఛాన్సలర్ అభిప్రాయపడ్డారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పుకునేందుకు రష్యాపై ఒత్తిడి తేవాలని పేర్కొన్నారు. యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్యన తప్పకుండా శాంతి వస్తుంది. ఎందుకంటే యుక్రెయిన్ రష్యా 3.5 సంవత్సరాలు యుద్ధం వెక్కా, వాళ్ళు ఇద్దరు ఇంక యుద్ధం చేసే పరిస్థితి లేదు. ఇద్దరికి విజయం రాదు, ఇద్దరికి శాంతి కావాలి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చేతిలో ఉన్న బలం ఏంటంటే యుక్రెయిన్ మీద ఆయనకు పవర్ ఉన్నది, రష్యా మీద పవర్ ఉన్నది. సో ఇద్దరు ఆయన మాట ఒప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అలాగే నేటో దేశాలు కూడా యుక్రెయిన్తో ఇంకా పోరాడమంటే ట్రంప్ అడ్డం పడ్డాడు కాబట్టి
ఎవరు యుక్రెయిన్కి సాయం చేసే పరిస్థితి లేదు. తర్వాత అన్ని విషయాలుగా చూస్తే ఇది మంచి సమయం యుక్రెయిన్కి శాంతి తీసుకోవటం. ట్రంప్ చెప్పినట్టుగా పోయిన భూమి పోయింది, నీకు మళ్ళీ రాదు. ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపు చేయకపోతే ఇంకా భూమి పోతుంది, ఇంకా మనుషులు చచ్చిపోతారు, నీకు నష్టం అని స్పష్టంగా చెప్పారు. మిగతా దేశాలు కూడా అంగీకరించారు. 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఏంటంటే, ఇంకా యూరోపియన్ దేశాలు కనుక యుక్రెయిన్ రెచ్చగొట్టి పోరాడిస్తే ట్రంప్ అమెరికా నాటో నుంచే వెళ్ళిపోతారు. 75-80 సంవత్సరాల సంబంధం ఎరుగొడటానికి అమెరికా రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి దూరదృష్టితో ఇప్పుడు యుద్ధం ఆప్ చేస్తే మిగతా విషయాల తర్వాత చూసుకోవచ్చని యుక్రెయిన్, నాటోకి, యూరోపియన్ దేశాలకి ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది. జెలెన్స్కీతో చర్చలకు ముందు ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 12 సంవత్సరాల క్రితం రష్యా ఆక్రమించిన క్రిమియాను ఉక్రెయిన్ మర్చిపోవాలి అన్నారు. నాటోలో ప్రవేశించాలి అన్న ఆకాంక్షను వదులుకోవాలని అన్నారు. ఈ భేటీల వల్ల 3.5 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న యుద్ధం ముగింపునకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వైట్ హౌస్ చర్చలు విఫలం కావచ్చు అని చాలా మంది భావించారు. ఎందుకంటే ఇటీవలే వైట్ హౌస్ లో జెలెన్స్కీకి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఈసారి మాత్రం భేటీ యూరప్ నేతల సమక్షంలో ప్రశాంతంగా ముగిసింది.